breast cancer is the first most common cancer globally, accounting for roughly 6.9% of global cancer deaths. As for Bangladesh, the reports of breast cancer are rising, and it is now the third most common cause of cancer-related death in the country. Breast cancer treatment includes surgery, radiation therapy, chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, or a combination of treatments. 95% of breast cancer outcomes are favorable if detected early and proper treatments are provided. Hence, it is important to be updated about the management of breast cancer. Today, as speaker, we have Dr. Md.Tousifur, clinical and radiation oncologist, assistant professor, Department of Oncology, TMSS, Medical College, Bogura. I'd like to request our honorable speaker to start his presentation now. Thank you, Faria Tarannum, for your nice introduction. And I would like to thank all the audience for today's session. And I think it will be helpful for all to have a minimum conception about breast cancer and in the management of breast cancer. So we can start my presentation. Welcome, me, Dr. Md.Tousifur. At first, I want to start with the GloboCan data for world cancer statistics, and the data shows that for Bangladesh, around 1,56,000 number of new cancer cases per year, and this report is for 2020. And the number of deaths per year is around 10 lakh, and the total number of prevalent cases is around 3 lakh. So this is the graphical presentation of the data. So pie chart shows the number of cancer incidents worldwide in female. So we see that breast cancer accounts for around 25% of cases of the world, all cancers in female. So the number, if we count, that is 22,61,000, and followed by colorectal cancer, lung cancer, and cervix cancer. So breast cancer is causing the highest incidence in case of female, and in case of both sex also, breast cancer is in number 1, top position. So all cancer, this data shows the number of cases in 2020 in both sexes, all ages, and number of deaths in 2020, both sexes, according to GloboCan data. So in both sexes, breast cancer accounts for around 12%. And the number of deaths in breast cancer accounts for around 6.9%. So it is the fourth highest cause of cancer death in both sexes. So epidemiology, আমার মনে হয় যে আমি একটু বাংলা ইংলিশ মিশাই বলি, কারণ সবাইকে এটা একটু সহজে বলার জন্য আর কি। আমরা যদি এপিডেমিওলজির দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে বোথ সেক্সের মধ্যে কমনেস্ট ম্যালিগন্যান্সি কোনটা, ব্রেস্ট ক্যান্সার। এবং এটার যদি আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা যদি এট এ গ্লান্স যদি দেখি, এটা 12% of all cancers, 25% of all female cancers, 6.9% of all cancer death, and up to 25% of female cancer death. And this is the 5th leading cause of cancer death. So a leading cause of cancer death in women aged over 65 years. এবং আমরা যদি দেখি যে লাইফ টাইম রিস্ক অফ এ উইমেন, এভারেজ রিস্ক, লাইফ টাইম রিস্ক একটা উইমেনের, যে এভরি 8 উইমেনের মধ্যে একজন উইমেন সে ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশে আসলে ওরকম কোনো ডাটা নাই, তারপরেও আমরা যদি 2020 সালে বাংলাদেশে একটা এস্টিমেটেড ডাটা আমরা দেখি, সেখানে আমরা দেখব যে মোর দ্যান 13,000 13,000-এর বেশি মানুষ ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন, এবং এর ভিতরে
অ্যারাউন্ড 7,000 মানুষ, যেটা 6.2% অফ ক্যান্সার ডেথ, তারা মারা গিয়েছেন ব্রেস্ট ক্যান্সারে। সুতরাং আমাদের জানা দরকার যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের এত হাই ইনসিডেন্স, এটা রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো কি রয়েছে। দেখা যায় যে অ্যাবাউট 70% অফ ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নাই, মানে এর কস্ট আননোন বা কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর দেখা যায় না। কিন্তু জেনেটিক ফ্যাক্টর দেখা যাচ্ছে যে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে জেনেটিক ফ্যাক্টর দায়ী, সেটা হচ্ছে আপ টু 10%। আর 20% ক্ষেত্রে আসলে আমরা কোনো মানে এটা একটু বিজারি প্রেজেন্টেশন। সো হাই রিস্ক মিউটেশন কিছু আছে, জেনেটিক মিউটেশন, যেমন BRCA1, BRCA2, P53, P10, ATM। এই জিনিসগুলো হচ্ছে হাই রিস্ক মিউটেশন এর জন্য দায়ী, এবং এটা রিস্ক ফ্যাক্টর। সো আমরা জেনেটিক রিস্ক ফ্যাক্টরের পরে আমরা কিছু অ্যাকোয়ার্ড রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ে কথা বলবো। অ্যাকোয়ার্ড রিস্ক ফ্যাক্টরের ভিতরে সবচেয়ে কমন যেটা, সবচেয়ে প্রথম যেটা হচ্ছে এজ। এজ বাড়ার সাথে সাথে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ইনসিডেন্স বাড়তে থাকে, হওয়ার চান্স বাড়তে থাকে। বিনাইন ব্রেস্ট ডিজিজ, ফাইব্রোসিস্টিক ব্রেস্ট ডিজিজ, ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা, অ্যাটিপিক্যাল ডাক্টার হাইপারপ্লাসিয়া, তারপরে DCIS, LCIS, যাদের হচ্ছে মেনস্ট্রুয়েশন আর্লি শুরু হয়েছে, পিরিয়ড দেখাচ্ছে 11 বছরের কম, এবং যারা হচ্ছে মেনোপোজ 55 বছর বা 50 বছরের পরে যে লেট মেনোপোজ হয়েছে, যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল খেয়েছেন, এবং যারা হচ্ছে পোস্ট মেনোপোজাল পিরিয়ডে যারা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি নিয়েছেন, এবং যাদের প্রেগনেন্সি ফার্স্ট প্রেগনেন্সি আফটার 30 ইয়ার্স, তারা দেখা যাচ্ছে যে 3 টাইমস হায়ার রিস্কি দেন যাদের ফার্স্ট প্রেগনেন্সি লেস দেন 18 ইয়ার্স। যারা ডায়েট এবং লাইফস্টাইলের ক্ষেত্রে যারা হচ্ছে কম পরিশ্রম করেন, যারা অধিক পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট জাতীয় খাবার খেয়ে থাকেন, যারা স্মোকিং এবং অ্যালকোহলিজম যারা করে থাকেন, যাদের মেটাবলিক ফ্যাক্টর রয়েছে, যেমন যারা ডায়াবেটিস রয়েছে, ইনসুলিন নেন, ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর রয়েছে শরীরে, যাদের ডিসলিপিডেমিয়া রয়েছে, এবং যারা আয়োনাইজিং রেডিয়েশন নিয়েছেন, যেমন যাদের চাইল্ডহুডে যদি লিম্ফোমা হয়ে থাকে এবং সেক্ষেত্রে রেডিওথেরাপি চেস্টে পেয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তার ব্রেস্ট ক্যান্সারের একটা উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং ডিক্রিজ রিস্ক অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সারের রিস্ক গুলো কিভাবে কমানো যায়, সেটা একটা হচ্ছে ল্যাকটেশন। যারা বাচ্চা জন্ম যারা সন্তান জন্ম দিয়েছেন এবং সন্তানকে অন্তত 2 বছর পর্যন্ত তারা বুকের দুধ খাইয়েছেন, এবং ফার্স্ট প্রেগন্যান্সি যাদের হচ্ছে 30 ইয়ার্স এর নিচে রয়েছে, এবং যারা বিভিন্ন রকম দেখা যায় যে ভিটামিন A, B, E, এইগুলো যেটাকে বলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, সেলেনিয়াম, এইগুলো যারা খেয়ে থাকেন, এবং যারা পরিমাণ মতো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করেন, যেমন 30 মিনিটস এ ডে এন্ড 5 ডেজ এ উইক, অ্যারাউন্ড 150 মিনিটস এ উইক, যারা পরিশ্রম করে থাকেন, শারীরিক পরিশ্রম করে থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকিটা কমে যায়। সো আমরা ঝুঁকি কমানো, আর একটা হচ্ছে রিস্ক প্রিভেনশন। যারা কিভাবে আমরা এই রিস্ক গুলো প্রিভেনশন করব, লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের কথা আমি আগেই বলেছি। এখন যেগুলো বলবো সেগুলো হচ্ছে তার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং। রেগুলার ম্যামোগ্রাফিক স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে রেজাল্টস ইন আর্লি ডায়াগনোসিস অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার। দেখা গেছে স্টাডিতে দেখা গেছে যে যাদের 50 বছরের পরে মানে ম্যামোগ্রাফি ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং করে আপ টু 30% মর্টালিটি ডিক্রিজ করা যায়, এবং হচ্ছে 40 to 49 ইয়ার্স এর মধ্যে স্ক্রিনিং করে আপ টু 17% রিস্ক রিডাকশন করা যায়। অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যে টোটাল যদি রিস্ক রিডাকশন বলি ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে, মর্টালিটি রিডাকশন আমরা যদি বলি, তাহলে সেটা অলমোস্ট 50% রিডাকশন করা যায় ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে। কেমো প্রিভেনশন, যাদের দেখা যাচ্ছে যে প্রি ম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশন রয়েছে, DCIS, LCIS, ডাক্টাল কার্সিনোমা ইন সিটু, লোবুলার কার্সিনোমা ইন সিটু যাদের রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় আমরা হচ্ছে সিলেক্টিভ ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর মডুলেটর, যেমন ট্যামোক্সিফেন, র্যালোক্সিফেন, এইগুলো দিয়ে আমরা কেমো প্রিভেনশন, এটাকে বলে কেমো প্রিভেনশন, আমরা লো ডোজে দেখা যায় 3 বছর পর্যন্ত আমরা এটা চালাতে পারি। সেক্ষেত্রে এর রিস্ক রিডাকশন অলমোস্ট 50% রিডাকশন করা যায়। এবং আরো কিছু সার্জারি রয়েছে, রিস্ক রিডিউসিং সার্জারি, যাদের ক্ষেত্রে BRCA1-2 পজিটিভ রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা ফ্যামিলি হিস্ট্রি, স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বায়োল্যাটারাল প্রোফাইলেকটিক মাস্টেক্টমি করা যায়, যার মাধ্যমে অলমোস্ট 100% রিস্ক রিডাকশন করা যায়। এবং বায়োল্যাটারাল সালফিঙ্গো ওফ্রেক্টমি, এইটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে
তার ব্রেস্ট ক্যান্সার রিস্ক 50% এবং ওভারিয়ান ক্যান্সার রিস্ক আপ টু 95% পর্যন্ত রিডিউস করতে পারি। সো দেখা যাচ্ছে আচ্ছা, এখন রিস্ক রিডাকশনের টুলস কি কি রয়েছে। আমি বলেছি যে ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে আমরা 50% ব্রেস্ট ক্যান্সার রিস্কটাকে আমরা রিডাকশন করতে পারি। সুতরাং যে সবচেয়ে বড় টুলস এবং সবচেয়ে ইজিলি অ্যাক্সেসিবল, ইজিলি ইউজেবল যে টুলস, সেটা হচ্ছে ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন। কিন্তু ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা অনেকেই জানি না। এখানে কিছু ছবি দেখানো রয়েছে, 1 2 3 4 5 6টা ছবি দেখানো রয়েছে। প্রথম 3টা ছবি দিকে লক্ষ্য করুন। প্রথম 3টা ছবি, এটা 3টা পজিশনে আয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে। আয়নার সামনে, এটা মাসিকের 3 থেকে পঞ্চম দিনে করলে এটা সর্বোত্তম। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতি মাসে মাসিকের 3 থেকে 5 দিন এই সময়টা পারফেক্ট। এই সময়ে সে যদি নিজের স্তন নিজেই দেখে এবং 3টা পজিশনে এইভাবে যদি দেখে এবং কোন রকম অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে, সে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবে। এবং দেখা যায় যে তারপরে 4 এবং 5 নাম্বার ছবিতে আমরা দেখছি যে এটা বাথরুমে ভেজা স্কিনের উপরে ব্রেস্টটাকে পালপেট করে বিভিন্ন কোয়াড্রেন্ট আছে। ব্রেস্টের 4টা কোয়াড্রেন্ট রয়েছে, আপার এবং লোয়ার, আপার রাইট, আপার লেফট, লোয়ার মিডিয়াল, লোয়ার ল্যাটারাল, 4টা কোয়াড্রেন্ট রয়েছে। 4টা কোয়াড্রেন্টে পালপেট করে করে চারপাশে পালপেট করে দেখতে হবে যে কোনো অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায় কিনা, এবং হচ্ছে শেষে নিপলটার উপরে একটু চাপ দিয়ে, অ্যানুলার উপরে একটু চাপ দিয়ে দেখতে হবে কোনো ডিসচার্জ রয়েছে কিনা। এবং 6 নাম্বার পিকচারে আমরা দেখছি যে একটা শোয়া অবস্থায় ব্রেস্টের নিচের থেকে পালপেট করা হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে ক্লকওয়াইজ পালপেট করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বোঝা যাবে যে কোনো অস্বাভাবিকতা রয়েছে কিনা। স্ক্রিনিং ম্যামোগ্রাফি, স্ক্রিনিং এর আরেকটা টুলস হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে স্ক্রিনিং ম্যামোগ্রাফি। এবং স্ক্রিনিং ম্যামোগ্রাফিতেও যে এটা সব জায়গায় অ্যাভেলেবল না, কিন্তু স্ক্রিনিং ম্যামোগ্রাফি দিয়েও আমরা দেখা যায় যে 20-20% ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সারের এটা আমরা মিস করতে পারি। আর 40-50% ক্ষেত্রে আমরা ডেন্স ব্রেস্টের ক্ষেত্রে স্ক্রিনিং ম্যামোগ্রাফি দিয়ে আমরা আসলে মিস করার চান্স থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমরা সাথে অ্যাডজুভেন্ট হিসেবে সোনোগ্রাফি করে আমরা বুঝতে পারি, সেটাকে বলা হয় সোনোম্যামোগ্রাফি। সোনোগ্রাফি এবং ম্যামোগ্রাফি দুইটা করেও তখন কনফার্ম হতে হয় যে তার আসলে সাসপিশিয়াস কিছু রয়েছে কিনা। সুতরাং আমরা যদি ম্যামোগ্রাফির প্রোটোকলের দিকে আমরা যদি তাকাই, যে পৃথিবীতে অনেক অর্গানাইজেশন রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন রকম প্রোটোকল দিয়েছেন যে ম্যামোগ্রাফি কবে স্টার্ট করবে এবং কবে শেষ করবে, কতদিন পর পর করবে, মানে স্ক্রিনিং কতদিন পর পর করবে, সেটা বিভিন্ন প্রোটোকল রয়েছে। তো মোটা দাগে বলা যায় যে 40 বছর বয়স থেকে একটা নারী স্ক্রিনিং, এভারেজ রিস্কের একটা নারী, যার কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নাই। এভারেজ রিস্ক আমরা তাকে বলি যে যার কোনো পারিবারিক ইতিহাস নেই, যার কোনো মানে নিজের কোনো ব্রেস্টে কোনো সমস্যা নেই, বা তার পারিবারিক কোনো ইতিহাস নেই, বা তার কোনো জেনেটিক মিউটেশন নেই, এই ধরনের সকল উইমেনকে আমরা বলি যে তারা সবাই এভারেজ রিস্কের মধ্যে রয়েছে। তো এভারেজ রিস্কের যারা রয়েছেন তারা হচ্ছে 40 বছর বয়স থেকে তারা তারা স্ক্রিনিং ম্যামোগ্রাফি শুরু করবে এবং দেখা যায় যে তারা প্রতি বছর এটা করবে এবং তারা ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন তারা প্রতি বছর ডাক্তারের কাছে যে করবেন। এবং এটা তার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি লেস দ্যান 5 ইয়ার্স হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতি বছর তাকে এটা চালিয়ে যেতে হবে। সরি, ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এ আল্ট্রাসাউন্ড আরেকটা টুলস, কিন্তু এটাকে এফডিএ এটা এটাকে অ্যাপ্রুভ করে নাই মানে অ্যাজ এ সিঙ্গেল মডালিটি ফর ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং। এটা ম্যামোগ্রাফির সাথে অ্যাডজুভেন্ট হিসেবে আল্ট্রাসোনোগ্রামটা করা যেতে পারে, সেটা ডেন্স ব্রেস্টের ক্ষেত্রে, এটা আমি আগে উল্লেখ করেছি। ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে স্ক্রিনিং এর ক্ষেত্রে আরেকটা টুলস হচ্ছে এমআরআই। সো আমরা এমআরআই আমরা কখন করব? স্ক্রিনিং ইভ্যালুয়েশন ইন হাই রিস্ক পেশেন্টস, evaluating the extent of disease in known cancer patients, multifocal and multicentric disease, pectoralis and chest wall involvement থাকলে, contralateral breast cancer থাকলে, evaluating response to neoadjuvant CT, axillary adenopathy, primary unknown, post lumpectomy for residual disease, close or positive margin এর ক্ষেত্রে। সো ব্রেস্ট এমআরআই এর একটা ছবি দেওয়া হয়েছে।
সো এখানে এখানে আসলে এই কথাগুলো আমি আগে বলে ফেলছি। এখানে শুধু যেটা বলতে চাই যে হাই রিস্কের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা 25 বছর বয়স থেকেই আমরা স্ক্রিনিং শুরু করব, আর এভারেজ রিস্কের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা 40-এর পর থেকে আমরা স্ক্রিনিং শুরু করব। আর স্ক্রিনিং কাদেরকে আমরা হাই রিস্ক বলবো সেটা আমি বলে ফেলছি, যাদের হচ্ছে পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্ট্রি রয়েছে, নন জেনেটিক প্রেডিসপোজিশন রয়েছে, হিস্ট্রি অফ থোরাসিক আর্টারি রয়েছে, এবং উইমেন উইথ তাদের atypical ductal hyperplasia, lobular carcinoma in situ, ductal carcinoma in situ, এই কন্ডিশন গুলো যাদের রয়েছে, প্রি ম্যালিগনেন্ট কন্ডিশন, তারা হচ্ছে ইনক্রিজ রিস্কের মধ্যে পড়বে। সো ব্রেস্ট ক্যান্সার ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি, যেটা প্রথমে হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, তারপরে আমরা ইমেজিং করতে পারি। ইমেজিং করে আমরা ইনসিশনাল অর এক্সিশনাল বায়োপসি অর কোর নিডল বায়োপসি করতে পারি। তারপরে কিছু ল্যাব ইনভেস্টিগেশন রয়েছে। হিস্টোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অনেকগুলো রয়েছে, কিন্তু আমরা বেশি যেটা দেখে থাকি, মোর দ্যান 95% ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখে থাকি সেটা হচ্ছে ডাক্টাল ইনভেসিভ ডাক্টাল কার্সিনোমা, যেটা নট আদারওয়াইজ স্পেসিফাইড। সো স্টেজিংটা আমরা যেভাবে করি সেটাকে বলে টিএনএম স্টেজিং। টিএনএম স্টেজিং এ আসলে টিউমার সাইজ দেখা হয়, নোডাল সাইজ, নোডাল রিজিওনাল ইনভলভমেন্ট দেখা হয়, এবং ডিস্টান্ট মেটাস্ট্যাটিক সাইট গুলো দেখা হয়। তো প্রাইমারি টিউমার যদি আপ টু 2 সেন্টিমিটার পর্যন্ত T1, 2 to 5 সেন্টিমিটার 2 to 5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত T2, মোর দ্যান 5 সেন্টিমিটার গ্রেটেস্ট ডাইমেনশন সেটা হচ্ছে T3। এবং টিউমার যদি চেস্ট ওয়াল অথবা স্কিন অথবা বোথ যদি ইনভলভ হয়, অথবা ইনফ্লামেটরি ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়, সেক্ষেত্রে ওটাকে আমরা T4 বলছি। এবং রিজনাল লিম্ফ নোডাল ইনভলভমেন্টের ক্ষেত্রেও আমরা যদি মুভেবল এক্সিলারি লিম্ফ নোড হয় তাহলে N1 বলছি, যদি ফিক্সড এক্সিলারি লিম্ফ নোড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে 2 বলতেছি, এবং যদি ইনফ্রাক্লাভিকুলার বা সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড হয় তাহলে N3 বলছি, এবং ডিস্টান্ট মেটাস্টাসিস এর ক্ষেত্রে আমরা M1 বলছি, নো ডিস্টান্ট মেটাস্টাসিস সেক্ষেত্রে আমরা M0 বলছি। সো দিস ইজ ডায়াগ্রামেটিক প্রেজেন্টেশন। সো এগুলো আমি উল্লেখ করেছি। এম স্টেজিং এর ক্ষেত্রে বডির যে কোনো জায়গায় বোন, লাং, লিভার, ব্রেন, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড যে কোনো জায়গায় ট্রান্সফার মেটাস্টাসিস হতে পারে। সো আমি এখন ম্যানেজমেন্টে আসি। ব্রেস্ট ক্যান্সার আসলে একটা সিস্টেমিক ডিজিজ। আমরা মনে করতে পারি যে একটা ব্রেস্টে একটা টিউমার হলো, এটা তো ব্রেস্ট কেটে ফেললেই তো হয়ে গেল, এটা আর কি চিকিৎসা দরকার। কিন্তু না, ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা আসলে একটা সিস্টেমিক ডিজিজ হিসেবে একে ট্রিট করতে হবে। এবং ব্রেস্ট ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট ডিপেন্ডস অন ভ্যারিয়াস ফ্যাক্টরস। দোজ আর histopathology, staging and grading, hormone receptor status, HER2 receptor status, genetic mutation like BRCA1, 2, performance status, age, patient preference, patient economic status, treatment facilities availability. সো আমাদের ট্রিটমেন্ট অপশন কি কি রয়েছে? ট্রিটমেন্ট অপশন গুলোর মধ্যে রয়েছে সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, এন্ডোক্রাইন অর হরমোনাল থেরাপি, মলিকুলার টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনোথেরাপি, এবং বেস্ট সাপোর্টিভ কেয়ার। সো নন ইনভেসিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার, which is non-invasive breast cancer, ductal carcinoma in situ, that is without evidence of invasion beyond the basement membrane. এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কনফাইন্ড টু দ্য ডাক, এবং 25% অফ ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সাইমালটেনিয়াসলি ডাক্টাল কার্সিনোমা ইন সিটু থাকতে পারে, এবং যদিও 90% কনফাইন্ড টু ওয়ান সেগমেন্ট অফ দ্য ব্রেস্ট, বাট দিস ক্যান প্রোগ্রেস টু ইনভেসিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার বাই 7 years. ম্যানেজমেন্ট অফ ডাক্টাল কার্সিনোমা ইন সিটু, এটার ট্রিটমেন্ট অপশন গুলো রয়েছে। আমি শুধু লাম্পেক্টমি ফলোড বাই হোল ব্রেস্ট আরটি ফলোড বাই উইথ অর উইদাউট বুস্ট, টোটাল মাস্টেক্টমি করে ফেলা যায়, এবং লাম্পেক্টমি ফলোড বাই অ্যাক্সিলারেটেড আরটি করা যায়। তো এখানে নিচে আসলে উল্লেখ আছে যে আমি বুস্ট আমি কখন দেব। আচ্ছা, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা স্লাইড, সরি, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্লাইড, যে আমি আর্লি ইনভেসিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার কখন বলছি, লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সার কখন বলছি, এন্ড আমি মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যান্সার কখন বলছি। এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমি ব্রেস্ট ক্যান্সারের ম্যানেজমেন্টে দেখা যাচ্ছে যে একটা কোশ্চেন খুবই অ্যারাইজ করে, যে জিনিসটা
যে সার্জন সার্জন বলে অপারেবল ডিজিজ, আমি অপারেশন করে ফেলবো, সমস্যা কি? আবার অনকোলজিস্টের বা অন্য দেখা যাচ্ছে আহ, আহ, দেখা যাচ্ছে আবার নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দিয়ে অনকোলজিস্ট হয়তো করতে বলছে। তো এখানে আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ডিসিশন মেকিংটা আসলে খুবই সফিস্টিকেটেড এবং খুবই সূক্ষ্ম একটা ব্যাপার। এটা আসলে সবসময় একরকম হয় না, ডিউ টু মলিকুলার সাবটাইপ অফ দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার। এটা দেখা যাচ্ছে স্টেজ আর্লি স্টেজেও নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি লাগতে পারে, আবার দেখা যায় যে হচ্ছে নাও লাগতে পারে ডিউ টু মলিকুলার সাবটাইপ অফ দ্য ক্যান্সার। সো আমরা আর্লি স্টেজ আমরা কত পর্যন্ত বলছি ব্রেস্ট ক্যান্সার? আমরা হচ্ছে একটা লিম্ফ নোড টিউমার সাইজ মোর দ্যান 5 সেন্টিমিটার উইথ নো লিম্ফ নোড, or tumor size up to 2 to 5 centimeter with mobile axillary lymph node, তাহলে এই পর্যন্ত স্টেজ 2B, আমরা এই পর্যন্ত এটাকে আমরা আর্লি ইনভেসিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার বলছি। তো যদি ইফ পেশেন্ট যদি ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করতে চায়, সেক্ষেত্রে আমরা ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি উইথ সেন্টিনাল লিম্ফ নোড বায়োপসি ফলোড বাই অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি, আইদার কেমোথেরাপি এন্ড হোল ব্রেস্ট আরটি, এটা করতে পারি। অথবা পেশেন্ট যদি নট এ ক্যান্ডিডেট ফর বিসিএস ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি, তখন আমরা টোটাল মাস্টেক্টমি উইথ অক্সিলারি স্যাম্পলিং করা যেতে পারে। অর এখানে অর বলে আরেকটা কথা রয়েছে, সেটা হচ্ছে নিউ অ্যাডজুভেন্ট সিটি ফলোড বাই সার্জারি, আইদার সার্জারি ফলোড বাই অ্যাডজুভেন্ট সিটি। সো দেখা যাচ্ছে যে আর যদি লিম্ফ নোড পজিটিভ, এক্ষেত্রে মাস্টেক্টমি উইথ অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন, অর নিউ অ্যাডজুভেন্ট সিটি ফলোড বাই সার্জারি ফলোড বাই অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি, দ্যাট মে বি সিটি স্ক্যান এন্ড আরটি অ্যাজ ইন্ডিকেটেড। সো এখানে আসলে ব্যাপারটা আসলে হয়তো সবার কাছে ক্লিয়ার না, যে একই স্টেজে আপনি বলছেন সার্জারিও করে ফেলা যেতে পারে, আবার আপনি বলছেন যে নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি দিয়েও তারপরে আবার সার্জারি করে অ্যাডজুভেন্ট থেরাপিতে যেতে পারবে। তাহলে ব্যাপারটা এরকম কেন? আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আহ, অনেকগুলো ব্যাপার আছে, যেহেতু এটা একটা সিস্টেমিক ডিজিজ, মলিকুলার সাবটাইপ ডিফারেন্সিয়েশনের ব্যাপার রয়েছে, রিসেপ্টর স্ট্যাটাসের ব্যাপার রয়েছে। দেখা যাচ্ছে টিএনবিসি ব্রেস্ট ক্যান্সার বা হার্ট রিসেপ্টর পজিটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার গুলো মোর অ্যাগ্রেসিভ হয়ে থাকে, এবং দেখা যায় একটা সাইজের ব্যাপার রয়েছে। দেখা যাচ্ছে 0.5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত আমরা হচ্ছে এটাকে একরকম ট্রিট করতেছি, 6 to 10 0.6 to 0.1 সেন্টিমিটার পর্যন্ত একরকম ইয়ে করতেছি, আর 1 সেন্টিমিটার উপরে আমি একজন দিচ্ছি। এগুলো results at primary excision or re-excision, and patient is able to attend for regular clinical and mammographic follow-up. Who may escape chemotherapy? ব্রেস্ট ক্যান্সারের সবাইকে কি আপনার কেমোথেরাপি দেওয়া লাগবে? উত্তর হচ্ছে না। নন ইনভেসিভ কার্সিনোমা ইন সিটু অফ অ্যানিসাইড ব্রেস্ট ক্যান্সার, সেক্ষেত্রে কেমোথেরাপি লাগবে না। ভেরি স্মল প্রাইমারি টিউমার লেস দেন 0.5 সেন্টিমিটার T1A and negative axillary lymph node, সেখানেও লাগবে না। Low risk of recurrence score based on oncotype DX, comorbid medical condition that makes survival beyond 5 years unlikely. And controversy exists for women whose tumor are 0.6 to 1 centimeter with নেগেটিভ। Who may escape radiotherapy? রেডিওথেরাপি কাদের লাগবে না? যাদের অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড নাই, যার টিউমার লেস দ্যান 5 সেন্টিমিটার এন্ড যার মার্জিন ক্লিয়ার। Locally advanced breast cancer, early invasive breast cancer. Now locally advanced breast cancer আমরা কখন বলছি? Locally advanced breast cancer মানে inoperable নয়। Locally advanced breast cancer may be operable or inoperable. So এরকম না যে ব্রেস্ট ক্যান্সার অপারেবল হলে আমি অপারেশন করে দিলাম, ব্যাপারটা এরকম না। Locally advanced breast cancer যেটা হচ্ছে operable disease at presentation, that is stage 3 T3N1 disease,
and inoperable disease at presentation, that may be the tumor is fixed to chest wall or skin, or fixed axillary lymph node. And inflammatory breast cancer, locally advanced breast cancer, it accounts for up to 30%, with 5-year survival about 50%. মানে লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সার টোটাল ব্রেস্ট ক্যান্সারের 30% পর্যন্ত লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সার হিসেবে প্রেজেন্ট করে, এবং 5-year সার্ভাইভাল লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সারে 50%, যেটা আর্লি ইনভেসিভে অলমোস্ট 100%। সো লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমার কোশ্চিন কি? কোশ্চিন হচ্ছে, ইজ দ্য ডিজিজ অপারেবল? যদি অপারেবল হয়, ইয়েস, তো সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি? ডেফিনেটিভ সার্জারিতে যেতে পারি। সার্জারি ফলোড বাই অ্যাডজুভেন্ট সিটি প্লাস মাইনাস ট্রাস্ট্রোজিউম্যাব, হুসেভার দ্য মলিকুলার সাবটাইপ ইজ অ্যাকর্ডিং টু মলিকুলার সাবটাইপ। এন্ড যদি অপারেবল হয়ও অথবা নাও হয়, সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি, নিও অ্যাডজুভেন্ট সিটি উইথ অর উইদাউট ট্রাস্ট্রোজিউম্যাব, এবং ফলোড বাই ডেফিনেটিভ সার্জারি, and then followed by radiotherapy, and then hormonal therapy, and if indicated, and then regular follow-up, and if trastuzumab if trastuzumab indicated, continue it for up to 70 cycle or 1 year. So মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যান্সার, এখন আমরা আসি মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যান্সার। মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যান্সারকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে ইনডোলেন্ট ডিজিজ অর লো রিস্ক ডিজিজ, another is aggressive disease or visceral crisis. So indolent disease, যেটা আমি দেখি যে তার বোন মেটাস্টেসিস হয়ে গেছে, বোন মেটাস্টেসিস হয়েছে, কিন্তু এটা তাকে সমস্যা করছে না, ইনডোলেন্ট অবস্থায় আছে। আবার দেখা যায় যে কারো লিভার বা হচ্ছে ফুসফুসে লাংসে মেটাস্টেসিস হয়েছে, যেটা তাকে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস করছে, ভিসেরাল ক্রাইসিস শুরু হয়েছে। দুইটার ট্রিটমেন্ট কি এক? না, দুইটার ট্রিটমেন্ট এক না। যদিও দুইটাই ডিস্টার্ট মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যান্সার, তারপরেও দুইটার ট্রিটমেন্ট একরকম নয়। যদি ভিসেরাল ক্রাইসিস না থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা if endocrine therapy indicated, then we can go for endocrine therapy, and this is then for premenopausal and postmenopausal, that treatment option may differ, and then for premenopausal women, tamoxifen, and for postmenopausal women, aromatase inhibitor is indicated. And if progression of disease with this hormonal therapy, then second line and third line endocrine therapy is indicated. And if still disease on progress after third line therapy, then go for chemotherapy. And in case of aggressive disease, that is I have mentioned it earlier, there is a visceral crisis. So then we can go for upfront chemotherapy, and if progression, then go for salvage chemotherapy to rescue the patient. So surgical option গুলো কি কি রয়েছে? Breast conserving surgery, simple mastectomy, radical mastectomy, modified radical mastectomy, and toilet mastectomy for palliative care. So আমরা এখন কিছু স্টাডি দেখবো, যে স্টাডি গুলো আমাদেরকে বলবে, তাহলে আমরা বুঝবো আর কি, যে around 50,000 সুইডিশ ওয়েমেন এর উপরে একটা স্টাডি করা হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে যে 60% had lumpectomy plus radiation, 25% had mastectomy alone, and around 15% had mastectomy plus radiation. So what about the outcome? 5-year overall survival rates for surgery group, where 95% had lumpectomy plus radiation. 5-year ওভারঅল সার্ভাইভাল কেমন আসলো? যারা লাম্পেক্টমি প্লাস রেডিয়েশন করছে, তাদের 5-year সার্ভাইভাল 95%, এবং যারা মাস্টেক্টমি প্লাস রেডিয়েশন করছে, তাদের হচ্ছে 5-year সার্ভাইভাল 86%, এবং যারা শুধু মাস্টেক্টমি অ্যালোন করছেন, তাদের ক্ষেত্রে 85% অলমোস্ট। সো আসুন কেমোথেরাপিতে দেখা যায়। কেমোথেরাপি এজেন্ট রয়েছে, অ্যান্থ্রাসাইক্লিন বেসড, ট্যাক্সিন বেসড, কম্বিনেশন কেমোথেরাপি এজেন্ট রয়েছে। ইস কেমোথেরাপি ইনক্রিজ সার্ভাইভাল? কেমোথেরাপি কি সার্ভাইভাল বাড়াচ্ছে? দেখি আমরা স্টাডি কি বলে। অ্যারাউন্ড 32,000 patient women with invasive breast cancer without distant metastasis, তাদের উপরে এটা স্টাডিটা করা হয়েছে, মেটা অ্যানালাইসিস। তো দেখা গেছে যে
যারা 5 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট যারা উইদাউট কেমোথেরাপিতে ছিল তাদের হচ্ছে 87%, এবং যারা কেমোথেরাপি নিচ্ছে তাদের 92%। 10 ইয়ার সার্ভাইভালটা দেখা যাচ্ছে মোর সিগনিফিক্যান্ট। উইদাউট কেমোথেরাপিতে যারা ছিল তারা 75%, এবং উইথ কেমোথেরাপিতে যারা ছিল তারা হচ্ছে 82%, মোর সিগনিফিক্যান্ট। সো রেডিওথেরাপির পরে রেডিওথেরাপি দেখি। রেডিওথেরাপি আমরা কিভাবে দেই ব্রেস্ট ক্যান্সারে? আমরা কনভেনশনাল ফ্র্যাকশনেশন দিই, হাইপোফ্র্যাকশনেশন দিই, এবং রেডিওথেরাপি বুস্ট করে দিই। So conventional fractionation is more secured and more effective, proved by study, and hyperfractionation is still not so much accepted to all. Radiotherapy increases survival rate. Study কি বলে যে ওভারঅল সার্ভাইভাল রেট যারা লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে স্টাডি করা হয়েছে, দেখা গেছে যে রেডিওথেরাপি দিয়ে তাদের 5 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট আসছে 56%, এবং যেটা উইদাউট রেডিওথেরাপি যেটা ছিল 42%, এবং 3 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট যদি হিসাব করা হয় সেটা ছিল আরো সিগনিফিক্যান্ট, সেটা 57.1%, এবং ইন উইদাউট রেডিওথেরাপি গ্রুপ and with radiotherapy group সেটা 71%, almost 14% gap. So দেখা যায় locally advanced breast cancer এর ক্ষেত্রে radiotherapy is more effective. So endocrine therapy for ERPR positive patients, estrogen receptor, progesterone receptor positive patients. For postmenopausal women এর ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট লাইন থেরাপি হিসেবে aromatase inhibitor দিয়ে থাকি, সেকেন্ড লাইন exemestane and selective estrogen receptor modulator দিয়ে থাকি যেমন fulvestrant, থার্ড লাইন হিসেবে আমরা mistralestate দিয়ে থাকি। ফর প্রিমেনোপজাল উইমেন সেক্ষেত্রে আমরা ট্যামোক্সিফেন এর সাথে আমরা ওভারিয়ান সাপ্রেশন করি, অ্যাক্সিস সাপ্রেশন করি, লুটিনাইজিং হরমোন রিলিজিং হরমোন অ্যাগনিস্ট দিয়ে আমরা হচ্ছে হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি গোনাডাল অ্যাক্সিস যেটা আছে সেটাকে আমরা সাপ্রেশন করি, এবং এক্ষেত্রে আমরা গজেরেলিন যেটা 3 গজেরেলিন লুপ্রোলাইড আমরা ইউজ করে থাকি, যেটা লুটিনাইজিং হরমোন রিলিজিং হরমোন অ্যাগনিস্ট। হরমোন থেরাপি এন্ড সার্ভাইভাল। হরমোন থেরাপি কি সার্ভাইভাল বাড়াচ্ছে? Combined data for 20 randomized clinical trials that included around 21,000 women. Overall survival rate দেখা গেছে যে যারা 5 বছর হরমোন থেরাপি নিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে, যারা 5 বছর ট্যামোক্সিফেন থেরাপি নিয়েছেন তাদের ভিতরে 15 বছর একটা স্টাডি করা হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে 56% পেশেন্ট উইদাউট ট্যামোক্সিফেন তারা 15 বছর বেঁচেছেন, এবং যারা উইথ ট্যামোক্সিফেন তারা হচ্ছে 64% বেঁচেছেন। মানে 15 বছর সার্ভাইভালের সম্ভাবনা উইথ ট্যামোক্সিফেন এটা 8% বেশি। স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট স্টাডি। সো নাও লেটেস্ট কিছু আপডেট ট্রিটমেন্ট অপশন রয়েছে, যেগুলো হচ্ছে টার্গেটেড থেরাপি ফর HER2 পজিটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার। আমরা বেশ কিছু টার্গেটেড থেরাপি এজেন্ট দিয়ে থাকি, ট্রাস্টুজিমাব, পার্টুজিমাব, এডোট্রাস্টুজিমাব, এমটানসিন, ল্যাপাটিনিব, নেরাটিনিব। For advanced HER2 negative hormone receptor positive breast cancer এর ক্ষেত্রে আমরা CDK4/6 ইনহিবিটর দিয়ে থাকি, mTOR pathway ইনহিবিটর দিয়ে থাকি। For advanced HER2 negative এবং BRCA mutation positive সেক্ষেত্রে আমরা poly-ADP ribose polymerase anti-PRP ইনহিবিটর আমরা দিয়ে থাকি, olaparib, talazoparib ইত্যাদি। সো আমরা দেখি যে ট্রাস্টুজিমাব এন্ড সার্ভাইভাল বেনিফিট। ট্রাস্টুজিমাব কি সবচেয়ে কমনলি ইউজড এবং সবচেয়ে বেশি এস্টাবলিশড যেটা টার্গেট থেরাপি সেটা হচ্ছে ট্রাস্টুজিমাব। সো ট্রাস্টুজিমাবের উপর স্টাডি করা হয়েছে যে এইটা কি সার্ভাইভাল বেনিফিট বাড়াচ্ছে কিনা। সো ওভার 12,000 পেশেন্টস উইথ HER2 পজিটিভ আর্লি স্টেজ ব্রেস্ট ক্যান্সার স্টাডি করা হয়েছে। সেই স্টাডিতে দেখা গেছে যে 5 ইয়ার্স ডিজিজ ফ্রি সার্ভাইভাল শুধুমাত্র কেমোথেরাপি নিয়ে পেশেন্ট যারা ছিল তাদের ক্ষেত্রে 82%, এবং যারা কেমোথেরাপি উইথ ট্রাস্টুজিমাব নিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে 95%, এবং 5 ইয়ার্স ওভারঅল সার্ভাইভাল যদি হিসাব করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে উইথ অনলি কেমোথেরাপি 90%, এবং কেমোথেরাপি উইথ ট্রাস্টুজিমাব সেটা 100%। সো এখানে দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার সার্ভাইভাল বেনিফিট ট্রাস্টুজিমাব। সো
ইমিউনোথেরাপি, যারা ইমিউনোথেরাপির জন্য আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি, সে অনুযায়ী আমরা অ্যান্টি-PD-L1 ইনহিবিটর আমরা দিয়ে থাকি, অ্যাটিজোলিজুমাব, পেমব্রোলিজুমাব। এবং দেখা যায় ইন ট্রিপল নেগেটিভ অ্যাডভান্স মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে 130টা ট্রায়াল যেটা বলছে, যেটার ওভারঅল সার্ভাইভাল বলছে যে ন্যাপ-প্যাক্লিটেক্সেল, এটা মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে করা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ন্যাপ-প্যাক্লিটেক্সেল উইথ প্লাসিবো তার ওভারঅল সার্ভাইভাল ছিল যে 18 মান্থস, এবং অ্যাটিজোলিজুমাব প্লাস ন্যাপ-প্যাক্লিটেক্সেল সেক্ষেত্রে সার্ভাইভাল ছিল 25 মান্থস। So it is clear evidence for survival benefit with immunotherapy. সো আমরা যদি ওভারঅল, আমরা যদি ক্রস স্টেজ অনুযায়ী আমরা যদি দেখি যে সার্ভাইভাল 5 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট বাই স্টেজ ইন ব্রেস্ট ক্যান্সার, স্টেজ 1 নে সার্ভাইভাল অলমোস্ট 100%, স্টেজ 2 তে 93%, স্টেজ 3 তে 72% এন্ড স্টেজ 4 22%। সো আমরা যদি দেখি যে স্টেজ 1 এ যদি কোনো ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগী আসে আমাদের কাছে, আমরা যদি প্রপারলি ট্রিটমেন্ট করি, তার কিউরেবিলিটি চান্স অলমোস্ট 100%। এবং সেই পেশেন্ট যদি স্টেজ 4 এ যদি আসে, হোমিওপ্যাথিক খেয়ে, আয়ুর্বেদিক খেয়ে, সে ডিস্টান্ট মেটাস্ট্যাটিক অবস্থায় আমাদের আসে, সেটা তার সার্ভাইভাল চান্স তার 5 টাইমস লেস হয়ে যাবে, মানে 100% এর জায়গায় সেটা 20% এ নেমে আসবে। সো দিস ইজ দ্য সো অনলি অ্যাওয়ারনেস ক্যান সেভ আওয়ার লাইভস। সাম ইন্সপিরেশনাল মোমেন্টস আমি দেখাতে পারি, যে এখানে আমি যেই পেশেন্টটাকে প্রথম যে ছবিটা, সেখানে দেখা যাচ্ছে একজন ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্ভাইভার, সেটা হচ্ছে 1999 থেকে, মানে 1999 সাল থেকে উনি ব্রেস্ট ক্যান্সারের সার্ভাইভার, এবং উনি এখনো ভালো আছেন। এবং একজন ডক্টরের মা, উনি 2002 সাল থেকে ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগী, এবং উনি এখনো ভালো আছেন। স্তন ক্যান্সার সচেতনতার জন্য এবং স্তন ক্যান্সার রোগীদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, উন্নত বিশ্বে স্তন ক্যান্সার সার্ভাইভারশিপ বা যে কোনো ক্যান্সার সার্ভাইভারশিপ পালিত হয়। তো আমিও ছোট পরিসরে, আমার মতো ব্যক্তিগত পরিসরে আমি একটা সার্ভাইভার প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকি। তো আমি স্তন ক্যান্সার রোগীদের প্রোগ্রামের নামটা ছিল স্তন ক্যান্সার রোগীর যোদ্ধাদের গল্প শুনি, স্তন ক্যান্সার যোদ্ধাদের সাথে গল্পের আসর ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এখানে যারা আছেন তারা সবাই স্তন ক্যান্সার জয়ী, এবং তারা তাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছেন যে তারা বাকি পথটাও তারা তাদের বিজয়টাকে অব্যাহত রাখতে পারবেন সচেতনতার মাধ্যমে, এবং তারা মানুষকে সচেতন করবেন যে তারা যাতে আর্লি স্টেজে ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসে। সো থ্যাংক ইউ ফর পেশেন্স ফর হিয়ারিং। That was indeed an informative presentation. Thank you so much, sir. The floor is now open for question answer session. I would like to request everyone, if anyone who has any question, kindly mention your name and where are you from, and then ask the question. আসসালামু আলাইকুম তৌসিফ ভাইয়া, খুব ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি যশোর থেকে বলছি, সিরাজুম মনিরা রহিম। আমি জানতে চাচ্ছি ভাইয়া, যে ম্যামোগ্রাফি যে আমরা 40 বছর এজ থেকে করব, ম্যামোগ্রাফির কি কোনো রিস্ক আছে? মানে কোনো মিউটেশন কি হতে পারে কোনো পেশেন্টের এটার জন্য? মানে রিস্ক যাদের আছে, হাই রিস্ক বা লো রিস্ক এরকম? না, ম্যামোগ্রাফি আসলে এটা মানে একটা এক্স-রে, মানে আমরা যদি একটু হিসাব করি যে একটা এক্স-রে কতটুকু রেডিয়েশন আমাদেরকে দেয়, একটা সিটি স্ক্যান যতটুকু রেডিয়েশন দেয়, মানে একটা সিটি স্ক্যানের 120টা এক্স-রে সমান একটা সিটি স্ক্যানের রেডিয়েশন। সো আর সিটি স্ক্যানের রেডিয়েশনটাও আসলে আমরা মানে এটাও আসলে মানে একদম যে খুব বেশি রেডিয়েশন তা না। সুতরাং একজন মানুষ যদি জীবনে 120 বার যদি ম্যামোগ্রাফি করে, সে জীবনে একবার একটা সিটি স্ক্যান করার সময় রেডিয়েশন এক্সপোজড হয়, এবং এটাতে আসলে আয়োনাইজিং রেডিয়েশন না, সো এটাতে মিউটেশন করার চান্স নাই বললেই চলে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম তৌসিফ, আমি কানিজাপা বলছি, রাজশাহী ডায়াবেটিক থেকে। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ, অনেক ইনফরমেটিভ প্রেজেন্টেশন। আমি একটা রিমার্কও দিয়েছি। আচ্ছা, আমি ফার্স্টে একটু মিস করেছি 5-10 মিনিট। আমি মানে যেহেতু আমি অ্যাজ এ নিউট্রিশনিস্ট, আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে অ্যাওয়ারনেস এর জন্য
বা প্রিভেনশনের জন্য এখানে নিউট্রিশনাল, প্রথম হলো প্রিভেনশনের জন্য নিউট্রিশনাল রোল কি থাকতে পারে, এবং তারপরে যখন কারো মানে ব্যাড লাকিলি যখন ধরা পড়ে যায় ক্যান্সার, তখন তো কেমো চলে বা অনেক কিছু চলে, সেই সময় ডায়েট আমি অনেক সময় দিয়ে থাকি, প্রায় ক্যান্সারের রোগী। কিন্তু প্রিভেন্টিভ কোনো নিউট্রিশনাল রোল কি তোমার জানা আছে, যেহেতু এই লাইনেই তুমি কাজ করছো বহুদিন থেকে? ক্যান্সার প্রিভেনশনের জন্য আসলে লাইফস্টাইলটা অনেক বড় একটা ব্যাপার, যেটা আমাদের আসলে এখন বর্তমান সময়ে ক্যান্সার বেড়ে গেছে। এটার একটা অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের লাইফস্টাইলটা আসলে ওরকম না, মানে আমরা আসলে আনহেলদি লাইফস্টাইল লিড করতেছি, এবং এই লাইফস্টাইলের ভিতরে একটা বড় পার্ট আসলে আমাদের ডায়েট। তো ডায়েটের ক্ষেত্রে আমি আগেই বলছি যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো আসলে আমাদের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে পারে। পাশাপাশি যেগুলো হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ যে ডায়েট গুলো রয়েছে, সেগুলো আসলে হরমোন হরমোন সেনসিটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে মানে কিছু মানে করতে পারে, প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তো অবশ্যই ডায়েটের রোল আছে, এবং হেলদি ডায়েট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হেলদি লাইফস্টাইল ইজ a preventive measure for prevention of breast cancer as well as many other cancers. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আমার এখানে কিছু শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, বলেন মৌসুমী আপা। আর কেউ কি বলবেন, কোশ্চিন করবেন? করতে পারেন, আমরা অসুবিধা নেই, আমাদের সময় আছে, অসুবিধা নেই। Well, we are at the very end of our today's scientific session. At this stage, I would like to request our regional sales manager, Mohammad Osman Goni, to share vote of thanks with us. Osman Bhaiya. থ্যাংক ইউ বিভা। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি ভাইয়া। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Dear audience, this is Mohammad Osman Goni, Senior Regional Sales Manager, Pranavia Oncology. আমি পুরো প্রেজেন্টেশনটাই শুনছিলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর আওয়ার টুডেস অনারেবল স্পিকার, ডক্টর Md.Tousifur রহমান স্যার, Assistant Professor, Department of Oncology, TMSS Medical College, Bogura, for your brilliant, nice and elaborate presentation regarding breast cancer management. আমি বিশ্বাস করি যারা আজকে আমাদের অডিয়েন্স হিসেবে আছেন, তারা টোটাল ওভারঅল ব্রেস্ট ক্যান্সার ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ইনসাইট এবং রিসার্চ লেটেস্ট গাইডলাইন ওভারঅল সম্পর্কে একটা সুন্দর একটা ধারণা পেয়েছেন। আসলে এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো এন্ড অফ দ্য ডেতে বেনিফিটেড হয়, যেমন আমাদের যারা অনারেবল যারা গেস্ট যারা আছেন, আজকের পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন, তারা তো বেনিফিটেড হয়ই, বাট এন্ড বেনিফিটেড হয় হচ্ছে আমাদের যারা পেশেন্ট, যারা ব্রেস্ট ক্যান্সারের পেশেন্ট, তারা। So thank you so much, sir, for your excellent presentation. এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো যত বেশি হবে তত বেশি স্যার আমাদের পেশেন্টরা স্যার বেনিফিটেড হবে। এবং আরেকটা জিনিস স্যার, আপনি এত সুন্দর করে ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্ভাইভারদের নিয়ে যে প্রোগ্রামগুলো করছেন, আসলে ক্যান্সার ম্যানেজমেন্টটা তো শুধু ওষুধ দিয়ে হয় না। এইটার সাথে আসলে তার মোটিভেশন, পেশেন্টের মেন্টাল স্টেট, তার ফ্যামিলি সাপোর্ট, অনেক কিছু স্যার এটার উপরে ডিপেন্ড করে। সো আপনি আপনার জায়গা থেকে এত সুন্দর কাজগুলো করছেন। আমরা স্যার এই ধরনের ভালো কাজের সাথে থাকতে চাই, এবং ভবিষ্যতেও স্যার আমরা আপনার পার্টনার হিসেবে, অ্যাজ এ সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসেবে এই ধরনের কাজ করতে চাই। এবং অ্যাজ এ সানোভিয়া ফার্মা স্যার, আপনি জানেন স্যার আমাদের ওয়ার্ল্ড ক্লাস মলিকুলগুলো নিয়ে স্যার আমরা বাংলাদেশের পেশেন্টের সেবায় আমরা কাজ করছি। আমাদের সানোফি রিসার্চ মলিকুল, আমাদের টেক্সোটিয়ার, যেটা একটা যেটা হচ্ছে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ডোসিটেক্সিল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আমাদের সানোফির আরো একটি রিসার্চ প্রোডাক্ট, আমাদের অক্সালি প্লাটিন, যেটা হচ্ছে সারিলক্সাটিন নামে আছে, আমাদের গ্রানুসেট আছে। এবং স্যার আপনি শুনে খুশি হবেন
এন্ড অফ দিস মান্থ আমাদের ব্র্যান্ড বাস্কেটে আরো কিছু প্রোডাক্ট অ্যাড হচ্ছে। আমাদের ক্যাপসিটামিন, আর্লুটিনিব এবং প্যাকলি, যেটা স্যার আমাদের এই খুব শীঘ্রই আমরা স্যার লঞ্চ করতে পারবো আপনাদের পেশেন্টের জন্য। সো আমি বিশ্বাস করি স্যার এই ওয়ার্ল্ড ক্লাস মলিকুল গুলো দিয়ে আপনার পেশেন্টরা যেমন উপকার পাবে এবং আমরা আপনার পেশেন্টদেরকে সার্ভ করতে পারবো। এবং এই ধরনের সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম গুলো স্যার সবসময় স্যার আপনার সাথে আমরা করার সুযোগ পাবো। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর পেশেন্ট হিয়ারিং। এই পর্যায়ে আমি আমাদের আজকে অনারেবল স্পিকার তৌসিফুর রহমান স্যারকে ক্লোজিং রিমার্কস দিয়ে অফিসিয়ালি প্রোগ্রামটা ক্লোজ করার জন্য অনুরোধ করবো স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস কমেন্টস। আসলে এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো আসলে আমাদের সবাইকে অ্যাওয়ার্ড করার জন্য, এবং আজকে সাইনোভিয়া ফার্মা যেটা আপনারা এই প্রোগ্রামটার মানে মূল আয়োজক, যেটা আমি তো স্পিকার, তো আপনাদের এই আয়োজনটার জন্য আপনারা যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করছেন, তো সেই জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এবং সামনেও আপনারা পাশে থাকবেন এ ধরনের প্রোগ্রাম নিয়ে। সচেতনতা প্লাস এটা আসলে মানে সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম, তো এটাই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আর পাশাপাশি পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ মানে বাংলাদেশে ক্যান্সার চিকিৎসায় যাতে মানুষ কোয়ালিটিফুল এবং কোয়ালিটি সম্পন্ন ড্রাগ নিতে মানুষ যাতে উৎসাহিত হয়। যেমন দেখা যায় বাংলাদেশের রোগীরা ইন্ডিয়াতে যখন যায় তখন যেটা হয় যে ওখানে গিয়ে ওখানে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা, থাকা, খাওয়া এটাতে অনেক টাকা খরচ করে। তো আমরা যদি পেশেন্টকে মোটিভেট করতে পারি যে যে আপনি যদি ভালো চিকিৎসাই নিতে চান, সেটা তো আপনি দেশে বসেও নিতে পারবেন। ভালো চিকিৎসা মানে তো ভালো মেডিসিন। ভালো মেডিসিন ছাড়া তো একটা রোগী সুস্থ হবে না। সো আপনি যদি ওয়ার্ল্ড ক্লাস মেডিসিন নিয়ে আপনি যদি বেনিফিটেড হন, তাহলে এটা তো দেশের থেকেই হতে পারেন। সো এইভাবে আমরা আমাদের পেশেন্টদেরকে আমরা মানে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে আমরা ইনশাল্লাহ মানে আরো বেটার ক্যান্সার কেয়ার আমরা দিতে পারবো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আর সাইনোভিয়া ফার্মাকে আবারও ধন্যবাদ যে তারা আমার সাথে থাকার জন্য, এবং আমি আশা করি যে ভবিষ্যতেও তারা এই ধরনের প্রোগ্রাম আরো বেশি করে আয়োজন করবে। তো এটাই আর কি আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার কথা এখানেই শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু হ্যাঁ আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, স্যার ভালো থাকবেন স্যার, শুভরাত্রি স্যার। হ্যাঁ, শুভরাত্রি। গুড নাইট। জি স্যার।